हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु 27 वर्षर युवक, देखा सुंदर बलिष्ठ शरीर। सत कहले मु टिके बेसी नारे नारे प्रकृतिर सुंदरी। अल्प बयसर टोकी कि माइकिना देखिले मु आउ छाड़े नहीं। तांको खाली कुतु कुतु करने को इच्छा हुए। मो झुमा नानी बाहा होई नथिबा बेले मु भी ता उपरे आखि पकईथिली। से आम कूଅ पाखरे गाधोଇବା बेले मु लुचि रही अनेक थर तार पिचा दद देखिछि। सତରେ मो झुमा नानी मस्त टोकीटाए थिला। मो बो भी किछि कम नुहे। से 47 वर्षर दर बुढ़ी माइकिना हेले भी गाँ दांडरे जिबा बेले बुढ़ा ठारू टोका पर्यंत मुंड टेकी ताकू चाहती। दियर हिसाब हेबा बड़ टोका माने तो नाना बाहाना करी ता पाखरे नंग पंग हुअंती। मो बो भी सेमिति देखिबा भली मस्त माइकिना खंडे, हेले ताहार सेमिति काहा सहित संपर्क नथिला। मो भी बेले बेले न जानिया भली बो को लभाइबा भली चाहे। थरे जो दिन से लुगा पाल्टिबा बेले मु ता उसारिया चिक्कण पिचा को देखी पकेइली। से दिन लाग लाग 3 थर हलेइली। एमिति किसी घटना को छाड़ीदेले मोर ता प्रति सेते दुर्बलता नथिला। दिने बो टेलर दुकान रे तैयारी करने को देइथिबा ता ब्लाउज आनिया पे जिबाकू बाहरिला। ताकू बाइक रे नहीं जिबाकू से मते कहला। बो को टेलर दुकान रे छाड़ी टिके दूर रे थिबाकू मोर गोटे सांग को देखा करबा पे मु गली। बाइक ता से टेलर दुकान आगरे रखी देई गली। 15 मिनिट छाड़ी मु आसीछि बोली बो को कही गली। सांग दुकान पाखरे पहुंच देखली ता दुकान बंद अच्छी। तेणु मु सांगे सांगे फेरी आसिली। टेलर दुकान पाखरे पहुंच देखली दुकान पूरा फांका। काउंटर रे कहीं नाहंती। काउंटर पाखरे पहुंचा बेलू काउंटर पछकू परदा साहाय्य रूम को भाग करा जाई थिबा परदार आर पाखरे बो फिस फिस कथा सुबुथला। टेलर पार्टी सुबुथला, तुमे मो कथा पूरा पूरी भूली गलानी मैडम। आउ तुमर तो मो कथा मने पड़ुनी। बो कहूला तुमको भूल रे केतेबेले ब्लाउज तैयारी पाई न दे जाइथिली। से दिन तो तुमे फ्री नथिलो। आउ आज नेबा पाई आसिली। आउ मते छाड़ुनो छाड़। सेतिक बेलकू परदा ठेली भीतर को पशिगली। बो छाती उपरू टेलर टोकाटा ता हाथ हटे नेबा पाई मो आखिरे पड़िला। बो भी ता छाड़ी छाती उपरू शाड़ीटा को सजाड़ी दे मते चाही कहला, आसिलुनी चल जीवा, मु तते अपेक्षा करिथिली। मु किछि न कही बाहर को आसी बाइक स्टार्ट कली। बो आसी बाइक पछरे बसिला। किछि बाट आसिया परे मो बो मते पचारिला, तो सांग सहित देखाला। मु टिके गंभीर कंठरे कहली हाँ। तापरे मु कहली से पछ पाखरे कौन करुथुलो? बो कहला ब्लाउज रो गोटे हाथ रे ठीक स्टिच पड़ी नथिला, तो सेतिबे से पाख मेसिन रे सिलाई करुथला। मु कहली सेपटे तुमे दुहे कौन करुथलो से कथा मु देखिछि। आ तुम दुहें को कथा भी सब शुणी। मो कथा शुणी बो चुप हो गला। किछि समय पर बो मो पाखक घुंची बसी मो पिठी रे ता दद को मो पिठी रे मिसई देला। प्लीज धन, तू ए कथा काहारी आगरे कहबुनी, तोते मराण। तू जहा कहबु मु तो कथा मानिबी। मु किछि कहली नहीं। बो मो पिठी रे ता देह को चापी थाए। घरे पहुंचे बेलू बापा घरे नथिले। मो मो रूम रे ड्रेस खोली सारी बेड रे सोई बो कथा भाबुतिली। बो मो रूम को आसी मते चाही मुर्खी हसी कहला, आसिलु देखिबु ब्लाउज ठीक फिटिंग होउछि कि नहीं। मु जानिली बो मते प्रलोभित करिया पई चेष्टा करुछि। एमितिका सुजोग मु काहेकि अबा छाड़ंती। मो बो पछे पछे मो रूम को गली। से जाई ड्रेसिंग आईना आगरे छिड़ा होई ता छाती रु साड़ीटा को खसई देला। आईना रे बोर ब्रा देखागला। ताहार देह स्पष्ट भाव रे देखी पाइली। बो कहला, देखिलु ब्लाउज रो फिटटा केमिति होइछि। मु बो पाख को लागी जे दुई हाथ रे ब्लाउज को धरिली। बो किछि कहला नहीं, विरोध कलानी। मो छाती ऊपर को आउजी पड़ला। आउ मो देह सह मिसई देला ता देह। बो कहला, धन मो राण,
ଆଜି ଟେଲର ଦୋକାନରେ ଯାହା ହେଲା ସେ କଥା ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ମାନିବି। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ବୋଉ ପିଛାକୁ ଦାପୁଡ଼ି ଦେଲି। ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବୋଉ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବିନି। ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ସୁଖ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ହେଲେ ବୋଉ ତୁ ବାହାରେ ଏମିତି କାହାର ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛୁ? କିଏ ଯଦି ଦେଖିବ, କିଏ ଜାଣିବ? ତେବେ ବୋଉ ମୋ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି, ଆଉ ସେମିତି କେବେ ହବନି। ଘରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତୋ ଭଳି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଟୋକା ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବି ଯେ? ମୁଁ ବୋଉର ଗାଲରେ ଦୁଇଟି ଚୁମା ଦେଲି। ତା ଛାତିକୁ ମୋ ଛାତିରେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ସତରେ ବୋଉ ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ବାହାରେ ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ି ତରତର ହୋଇ ମୋ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଘରେ ଆଉ ସେମିତି ବୋଉକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ଦିଦି ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ଓ ତା ପିଲାମାନେ ଭିଣେଇଙ୍କ ସହିତ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା କଥା ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ବାପା ରହୁଥିବାରୁ ବୋଉକୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଟିକେ ସହଜ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଦିଦି ଘରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସହରରେ ଗାଁ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା 4 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଦି ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଛି। ବୋଉ ଲାଜେଇ ଯାଇ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ। ବାଇକ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପିଠି ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ବୋଉ ମୋ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ରହ, ମୋତେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ବାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଛିଡ଼ା ହେଲି। ବୋଉ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲା। ତାପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ତା ଶାଢ଼ୀ ଓ ସାୟା ଟେକି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୋଉର ଗୋରା ତକତକ ଓସାରିଆ ମାଇକିନିଆଙ୍କ ବଡ଼ ପିଚା ଦେଖି ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ଖାଲି ଜୀବନଟା କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳୁଥାଏ। ବୋଉ ପରିସ୍ରା କରିସାରି ଉଠି ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ସଜାଡ଼ି ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତମ୍ବୁ ପରି ଦେଖି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ହସିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଏବେ ଯିବା? ବୋଉ କହିଲା, ହଁ। ବୋଉ ମୋ ପଛପଟରେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ରାଜୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି? କ'ଣ କହୁନୁ? ଆଜି ଆମର ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଭଲ ହେଲା ନା? ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା ତୋର ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବୋଉ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ତା ଦେହକୁ ମୋ ଦେହରେ ଘଷି ଦେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳୁଥାଏ। ସତରେ? ମୁଁ କାହିଁକି ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କ'ଣ? ବୋଉ କହିଲା, ତୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ଘରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବି ତାରେନାରେ ଗେଲ ହେଇପାରିତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପୁରାପୁରି 100ରେ ଖେଳ କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ବାବରେ ମୋ ବୋଉ କେତେ ସାଂଘାତିକ ମାଇକିନା। ପୁଅ ପାଖରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଖାଲି ସରସର ହେଉଛି। ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ି ବୋଉର ଜଙ୍ଘକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ଏମିତି? ସେଦିନ ସେ ଟେଲରବାଲା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯାହା ଘଟିଲା। ବୋଉ କଥାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲି, ଆଉ ନିଜେ ବି ମଜା ନେବୁ। ମଜା ଆଉ ନେଲି କେତେବେଳେ? କାହିଁକି ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି? ବୋଉ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କ'ଣ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ? ଗୋଟିଏ ରାତି କାହିଁକି? ତୁ ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଦିଦି ଘରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିବା। ମୁଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆମେ ଦିଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 4ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ମା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲା। ମୁଁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲା।
ବାପା ତୋତେ କେତେଥର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି। ତୋ ବାପା ଆଗରୁ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଭଲ ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୋର ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଉ। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ତୋ ପରି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଥାଉ ତ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବି? ବୋଉ ମୋତେ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଉ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଲି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଲୁ। ବୋଉ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଜଳଖିଆ ତିଆରି କର, ଦିଦିର ଆସିବା ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିସାରି ତରତର ହୋଇ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ମୋତେ ଚାହିଁ ହସିଲା। ବୋଉ ତୁ କାହିଁକି ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧୁନୁ? ତୋତେ କ'ଣ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି? ବୋଉ କହିଲା ଆରେ ନାଇଁ, ମୋତେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତୋ ବାପା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଘରେ ତୋ ବ୍ରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଦେଖୁନି। ବୋଉ ତୋ ବ୍ରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଶୁଙ୍ଘେ ଆଉ ଚୁମା ଦିଏ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ହସି କହିଲା ତୁ ମୋ ବ୍ରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ନେଇ ଶୁଙ୍ଘୁ ଆଉ ଚୁମା ଦଉ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଙ୍ଘିବା ଆଉ ଚୁମା ଦେବା ପରେ ତୁ କ'ଣ କରୁ? ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ତୋ କଥା ଭାବି ମୁଁ ହଲାଏ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ହସିଲା। କହିଲା କ'ଣ ତୁ ଗନ୍ଧିଆ ଟୋକା? କହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଲା। ମୁଁ ବି ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତା କାମ କଲା। ବୋଉ କହିଲା ତୁ କେବେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ? ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଥନମନ ହେଲା। 3-4 ଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ। ତୋତେ କେମିତି ଲାଗେ? ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖିବୁ କି? ବୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲା କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବି। ତୋତେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବିନି। ବୋଉ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି। ବୋଉ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହା ତୋତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ, ତୁ ହଲେଇବୁ ଆଉ ତୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ମୋ କାମ ସବୁବେଳେ କରିବୁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନ କରି କମ୍ ଥର କରିବି। ଦୁହେଁ ହସି ଉଠିଲୁ। ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣି। ସବୁ ଅସନା କାମ କରୁଛୁ। ବୋଉ ହସି ଦେଇ କହିଲା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲି ବୋଉ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବୁ? କି କାମ? କେବଳ ଆଜି ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ମୋ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବୋଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ବେକରେ ଚୁମା ଦେଲି ଆଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲି। ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ତା ମୁହଁ ସାରା ବେକରେ ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ମୋ ଦିଦିକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା। ତାପରେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପାରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉ ଆସିବା ପରେ ବୋଉକୁ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଦେଲୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଲୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ଦୁହେଁ ସାରା ଆମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ମିଶାଇ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଆଜି ଆମର ସବୁକିଛି ଏକ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦୁହେଁ ଆମେ ମିଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ବୋଉକୁ ଢେର ସାରା ସୁଖ ଦେଉଥିଲି। ବୋଉ ପୂରାପୂରି ମେଲେଇ ହୋଇ ନିଜର ସୁଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ମୋ ଠାରୁ। ମୁଁ ତାହାକୁ ପୂରାପୂରି ଅତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଘର ସାରା ଖାଲି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ମୁଁ ନ ଛାଡ଼ି ତାହାକୁ ମନ ମୁତାବକ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ମୋ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଢେର ସାରା ସୁଖ ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷା କରିଦେଉଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ତାହାକୁ ବହୁତ ସାରା ସୁଖରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଢେର ସାରା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଜେଇ